أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم جعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ میم، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ. پڑھائی ٹھیک چل رہی ہے؟ الحمد للہ میم، کوشش تو کر رہے ہیں. کچھ کانسیپٹ ریوائز کرنے کی ضرورت ہے یا آپ لوگ کر کے آئے ہیں؟ میں کوشش تو کی ہے، پڑھا تھا آج بھی کل بھی. چلیں اچھی تو بات ہے. پھر ایک بار پتہ دیکھ نظر دیکھ لیا ہے نا، زیادہ کچھ ہے جی نہیں، چیزیں تو بہت جی کم ہیں. بس اپلائی کرتے وقت اس کو سکون سے رکھے. مرکب اضافی میں کیا ہے؟ مضاف کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مضاف الیہ کا پتہ ہونا چاہیے. پھر آپ کو دو جی چیزیں بتائی ہیں، دونوں مضاف اور مضاف الیہ کی صفت آئیں گی تو کیسے لکھنی ہے نا، وہ آپ کو پتہ جی ہونا چاہیے. اگر مضاف کے لیے اشارہ ہے یا مضاف الیہ کے لیے اشارہ ہے تو وہ کیسے اس طرح سے ریوائز کیا جاتا ہے. مطلب ریوائز کرتے وقت ضروری نہیں ہے کہ آپ بولے کہ مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے اور بنا ال کے ہوتا ہے، نہیں، وہ تو آپ کے دماغ میں ہے ہی. بس آپ یہ کہیں مضاف کی کنڈیشن اور مضاف الیہ کی کنڈیشن. پھر اگر ان کے ساتھ صفات آ رہی ہے تو صفات کو کس طرح لگانا ہے. اب جیسے ہی میں نے اتنا بولا آپ کے دماغ میں وہ ساری باتیں آ جانی چاہیے جو صفات سے ریلیٹڈ تھیں. ٹھیک ہے. جی میم. جی پھر اسی طرح جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اشارہ مضاف کے لیے بھی آ سکتا ہے کی طرف اور مضاف الیہ کی طرف بھی آ سکتا ہے تو اس کی کیا پوزیشن تھی. اب اگر آپ نے، اس لیے میں کہتی ہوں نا نوٹس، میں جو ہوں، ہو سکتا ہے کہ کپڑوں کی شاپنگ میں تو وہ کر جاؤں، کفایت کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، لیکن پیپر میں نہیں کرتی. میں جی کبھی بھی میں نے جو ہے بوتھ سائڈ نہیں لکھا زندگی میں. جی مجھے اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ میں جب لکھ رہی ہوں نیچے سے دوسرا امپریشن اگر آ رہا ہے کچھ تو ایک سائڈ. اسی طرح میں کہہ رہی ہوں کہ جو آپ لوگ ٹھیک ہے پوری ایکسرسائز تو کریں لیکن فرسٹ یا کوئی ایک ایسا ایک ایگزامپل ایک پیج پہ اکیلا لکھ لیں جو کہ جیسے صفات والا ہے کوئی ایگزامپل، تو اس پیج پہ بس وہ ایک ایگزامپل ہو کہ وہ آپ کا ٹارگٹ وہ چیز ایسی ہے کہ دیکھیے آپ نے اس میں دونوں کی صفات ہونی چاہیے، مضاف کی بھی مضاف الیہ کی بھی، اور وہ آپ نے جی لکھا ہوا ہے جو آپ کو ان سارے ایگزامپلس میں سے کوئی ایک ایگزامپل جو آپ کو لگ رہا ہے کہ ہاں یہ اپروپریٹ ہے اس کو ایک پیج پہ لکھ لیں اور اس کو اچھی طرح کلر پینسل لے کے. اور پھر دیکھیں آپ، میں کلر پینسل بول رہی ہوں، ہائی لائٹر بھی نہیں بول رہی ہوں. کیوں میں کلر پینسل بول رہی ہوں؟ اس سے زیادہ نمایاں ہوگا. جی نہیں، اس کا امپریشن نہیں آئے گا. ہاں اس سے پیچھے ادھر ادھر امپریشن نہیں آتا، بس اسی پیج پہ رہتا ہے. تو جو اور خاص کر یہ یلو کلر پینسل تو بہت ہی اچھی، یلو ہائی لائٹر سے بھی اچھی ہوتی ہے. تو یلو پینسل لے کے اور لائٹ گرین پینسل لے کے لائٹ پنک پینسل لے کے آپ اگر چاہیں تو اپنی وہ کر لیں. جو ہائی لائٹ کرو تو پھر وہ بہت برائٹ ہو جاتا ہے، وہ سر بھی درد کرتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے اپنی چیزیں اسی میں اپنا کھیلیں اور اسی میں انجوائے کریں. جب پڑھنے بیٹھے تو ایک مصیبت کے اندر نہیں بیٹھے. اب سمجھے کہ آپ کسی پارک میں آ گئے. جب ہم کسی پارک میں پہنچتے ہیں تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور یہ ساری چیزیں نا کہ خوشبو اور یہ ساری فیلنگ ہوتی ہے، ان ساری فیلنگ کے ساتھ کلاس میں بیٹھے تب مزہ آئے گا. لیکن اگر ہم گھٹ گئے، ہم نے کتاب کھولی اور ساری آکسیجن ہی ختم ہو گئی دماغ کی تو پھر مشکل ہو جائے گا، ہے نا. ایسے نہیں، انجوائے کر کے کریں گے. بس ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ آپ لوگ مشکل نہیں سمجھے کسی بھی چیز کو. جب بھی مشکل لگے تو بس یہ سمجھیں کہ ہم وقت نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. چلے آ جائیں. شمیم بول رہی، شمیم آ جائیں، ان کا مائک ان میوٹ ہے. جی میم. استاد کا نیک شاگرد کریے شمیم. جی میم، یہ شاگرد مضاف اور استاد مضاف الیہ اور نیک اس کی صفت ہے. تو شاگرد کی میم ہوگی تلمیذ. ہوں. یہی ہے میم، صحیح بولا میں نے؟ ابھی تو آپ مجھ سے سوال نہ کریں، میں آپ سے سوال کر رہی ہوں، کرتی جائیں بس آپ.
जी, इसका होगा तिलमीजुल मुअल्लिमी, वेरी गुड। और सिफत आएगी नेक तो सालिहु होगी, तो इसकी है ये शागिर्द की सिफत है ना, तो आप मुझसे पूछ रही हैं। जी सॉरी मैम, शागिर्द की सिफत है तो इसको आएगी चारों पहलुओं से उसको फॉलो करना चाहिए, तो सालिहु ही मैम आएगी। फिर आप मुझसे पूछ रही हैं। तो मैं बता रही हूँ। अब आप टेस्ट दे रही हैं। जब टेस्ट रूम में रहती हैं आप, यूनी में एग्जाम देती थी, तो इन्विजिलेटर से पूछती रहती थी क्या, पूछ पूछ के लिखती थी? ठीक है, टीचर वहाँ को ऑप्शन, वहाँ उस वक्त तो टीचर को ऑप्शन। जब आप बुलाती थी तो टीचर से आप कुछ पूछ नहीं सकती ना, तो अब मुझसे कुछ मत पूछें, आप बस बताएं। जी तो तो आपने कहा कि इसको चारों पहलू से, चले आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आपने कहा है तिलमीजुल मुअल्लिमी स्वालिहु, आपने ये कहा, ठीक है। शमीम, हाँ ना तो बोलें। जी मैंने बोला मैम, आपको आवाज नहीं आ रही? नहीं, अब आई, इससे पहले वाली मेरे बात में नहीं आई, ठीक है। तो जी अब देखिए, पूरा सही है। बस आपको ये रखना है कि मौलिम का शागिर्द यहाँ, तो फिर अब शागिर्द यहाँ पे मारफा हो गया, तो ये अस्वालिहु होगा। ठीक है मैम, हम किसी ठीक है। एक एक अभी खास शागिर्द की बात कर रहे हैं ना, और उससे भी मैंने कहा था जी इस तरह समझ लें कि अगर मुदाफ इलय अगर मारफा है तो मुदाफ मारफा हो जाता है ना। तो आपने तो कहा अल मुअल्लिमी, है ना। जी तो तिलमीज की सिफत क्या आएगी, अस्वालिहु, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं लिखूं क्या, यहाँ लिखूं मैं? अगर लिखूंगी तो हो ही नहीं पाता पूरा। तो मैम जरूरत नहीं है, अब मैं हाँ, इतनी तो थोड़ी समझ आ गई है। इसमें से जो लोग इस स्पीड में लिखने वाले हैं वो लोग लिख लें, फिर बाद में शेयर कर देंगे क्लास में, ठीक है, बजाय इसके कि मैं लिखूं। अल्लाह की या तो मैं बाद में बैठ के इसमें सब लिख के और तब पोस्ट करूंगी आपको शाम तक। अल्लाह की अजीम नेमत, एक और कीजिए, आपके दो टेस्ट क्वेश्चन है। तो होगा नेमतुल्लाहि, हम्म। नेमतुल्लाहिल अजीमतु। जी हाँ, अब आपने जो यहाँ पे किया था वो आपने कर लिया। अल अदीमा तो कर दिया ना आपने, है ना। जी एक जी और कीजिए। जी। अ, मेहनती उस्ताद का शागिर्द नेक है। ये जैसे वो है, सॉरी, जुमला इसमिया है, तो मेहनती उस्ताद का शागिर्द नेक है। इसमें आएगा पहले मेहनती उस्ताद अल मुजतहिदुल मुअल्लिम, 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 मेहनती उस्ताद का शागिर्द नेक है। मैम इसमें मेहनती उस्ताद की पहले अरबी करेंगे ना? जी। मेहनती उस्ताद की पहले करेंगे। तिलमीज की अच्छा, सिफत है क्या है, खैर आप करें, सवाल तो आप कर रही हैं ना। जी, शागिर्द नेक है ना, तिलमीज नेक है, हम्म। तो आएगा हम्म, तिलमीजुल मुअल्लिम, मेहनती उस्ताद, तिलमीजुल मुअल्लिमी, तिलमीजुल मुअल्लिमुल मुअल्लिमिल मुजतहिदी, वेरी गुड। मुजतहिद, हाँ, मुजतहिदी अस्सालिहु, अस्सालिहुन, हम्म। अस भी होगा और हुन भी होगा। ये सॉरी मैम, सालिहुन, सालिहुन। हाँ, अल ना लगाएं आखिर शुरू में ना, आपने अल क्यों लगाया है ना। अगर आप अस सॉरी, सवाल बोल देंगी तो ये तो क्या हो गया, ब्लंडर हो गया। ये बिल्कुल ब्लंडर हो गया, सालिहुन। ठीक है, स्वालिहुन होगा क्योंकि खबर लानी है आपको यहाँ पे। जी ये सिफत नहीं है, जो आपने शुरू में सिफत बोला फिर मैं चुप हो गई थी ना वहां पर, कि ये जी। नेक है, ये खबर है। ओ, हाँ जी हाँ जी, जुमला इसमिया के दो चीजें होंगी ना, हम्म। मुबतदा और खबर, तो ये नेक शागिर्द खबर है। जी हाँ। तो यहाँ पे ये इसकी सिफत नहीं है, ये क्या है, शागिर्द के बारे में आप खबर दे रही। अगर ये हाल खबर, नहीं होता तब जो है नेक शागिर्द होता ना, ये मेहनती उस्ताद का। फिर नेक तो उर्दू में पहले आता है ना, सिफत तो पहले आती है ना उर्दू में। जी जी तो ये होता मेहनती उस्ताद का नेक शागिर्द। यहाँ पे ये क्या है, जी, खबर है। ठीक है, मैं ये ये लिख खबर जी। है जी। ये मुब्तदा है। चलें, जजाकल्ला खैर, आपने बहुत ही अच्छा किया।
ठीक है, जो जो थोड़ी थोड़ी सी बताने में कमी रह गई थी तो वो इंशाल्लाह ताला आपकी क्लियर हो गई होगी ना। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अब ले लेते हैं हिरा को। हिरा आ जाइए और हिरा करेंगी नेक्स्ट 3। जी। तलमीजुल मुअल्लमाती। ली करें, मॉल ला कर देंगी ना तो स्टूडेंट बन जाएगा। मुअल्लिमती। मुअल्लिमती। तलमीजुल मुअल्लमाती। फिर आपका ला हो गया। मुअल्लिमती। तलमीजुल मुअल्लिमती मुजताहिदाती तो अब देखिए, सालिहुन। हाँ एक बार मैं ये वाला फिर से देखें आप। तिलमीजुल मुअल्लिमती, ये तो आपका सही था, मुरक्कबे इजाफी सही है। अब आप सही से सिफत लगाए, दोनों सिफत में कुछ कुछ गलतियां थी हिरा, तो अब एक बार फिर आपको मिलती है। मेहनती की मुजताहिदाती नहीं होगा? मुजतहिदती उस्तानी तो की। होगा, लेकिन आप अल भी तो लगाएंगी ना, क्योंकि जी मुअल्लिमा है जी ना। जी जी। तलमीजुल मुअल्लिमातिल मुजताहिदाती सालिहुन। फिर आप स्वालिहुन कह रही हैं, अगर आप स्वालिहुन कह देंगी तब तो ये हो गया खबर। लेकिन तलमीज़ू के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, वो तो नकिरा है सिफत उसकी। तिलमीजू नकिरा नहीं है, क्योंकि अब तो वो मारफा है कि उस्तानी का शागिर्द हम बता रहे हैं ना कि एक जी खास जी शागिर्द है, आम शागिर्द नहीं है। ये बात तो यहाँ भी हुई थी, ठीक है। जी ठीक है, जी ठीक है। अब ये जब आपने ये कहा, वो तो बेचारा इसलिए आपको नकिरा लग रहा है क्योंकि मुजाफ है ना। अब मुजाफ में तो अल जी नहीं लगा सकते थे ना जी हिरा। ठीक है। जी 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 जी। और मैं हम दोबारा आपको एक बताती हूँ। खास शागिर्द क्योंकि ऊपर मुझसे भी हुई थी तो थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे पता है कि आपको आ गया, क्योंकि हो सकता है भी कोई थर्ड लड़की भी ना ये करे कि जब हम कह रहे हैं कि उस्तानी का शागिर्द, तो अब हम किसी खास शागिर्द की बात कर रहे हैं। हालांकि आपको वहां पे शागिर्द में ना अल दिखाई देगा और जाहिर तनवीन भी नहीं होगी, है ना, लेकिन वो जी अब खास शागिर्द है। तो जब भी मुरक्कबे इजाफी के मुदाफ की भी सिफत आती है, जब भी मैं कह दूं तो हमेशा की बात आप ना करिएगा, लेकिन उसको आप मारफा समझ के मारफा सिफत लाएंगी, ठीक है। तो ये क्या जी ठीक होगा? है। तिलमीजुल जुल मुअल्लिमती मुअल्लिमाती मुजतहिदती। मुअल्लिमाती हाँ, मुजताहिदाती अस्सालिहुन। वेरी गुड। मुजताहिदाती सालिहुन। हाँ, मुजतहिदती सालिहू, ठीक है, जी वेरी गुड। अगर आप ये पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो जब आयत में आएगी दो तीन लोगों का जिक्र है और सिफात है, ये है, तो बहुत क्लियरली समझ में आएगा इंशाल्लाह। अजाब का शदीद कोड़ा। जी। इसका होगा सौतुल अजाबी शदीदुन। शदीदु। अशदीदू नहीं होगा। जी वही, सॉरी। सौतुल सौतुल अजाबी शदीदु। वेरी, अजाबी शदीदु। जी हाँ, क्योंकि ये तो देखें वो जुमला तो नहीं है ना, जी ये तो अभी हमारा मुरक्कब ही है। ये मुरक्कब है और ये शदीद इसकी सिफत है, ठीक है। तो आप सिफत की तरह लेके आएंगे, और जो कि आप लेके आई माशाल्लाह। सुर्ख फूल की उम्दा खुशबू, तो पहले आप मुरक्कब इजाफी हमको बता दें। फूल की खुशबू होगा ना इसमें। और फूल की अरबिक क्या होती है? फूल की जहरा, ज़हरा। और खुशबू की खुशबू तीब। की, सॉरी, तीब। तीब तीब तीब, ये जो तैयब होता है ना, वही तीब। जी 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 जी। तीबु ज़हरा। ज़हराती। हम्म, नहीं, ये इसका बताइएगा, ये क्या एग्जैक्ट वर्ड यूज़ होगा? जहरती नहीं, जहर, तीबु जहरिल अहमरी। नहीं, लास्ट में इसके क्या एराब क्या है? वो मतलब गोल हा आ रहा है। किसके है गोल में? जहरा के? नहीं नहीं, बस आप जी जी। ये बस इतना, अजहरी। अच्छा जी। तीबु ज़हरी। हम्म, ये हो गया आपका मुरक्कबे इजाफी, है ना। जी
तीबु ज़हरी मुरक्कब इजाफी हो। अब इसकी ज़हरी की सिफत लगाएं पहले। अ, फूल इसकी सुर्ख है ना, तो अल 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 अहमर। हाँ, अल अहमरी। जी। तीब तीबु ज़हरिल अहमरी हाँ हसनातुन। जी अल हाँ हसनात अल हाँ, हसनात। असल हसनतु कर दें, अल जी जय्यदु कर दें, ठीक है। जी। अल हसन, तो हसन अल, अच्छा होगा, जय्यद ही ठीक है। जी, हाँ, जय्यद अल हसनतु तो नहीं करेंगे, अल हसनु ही करेंगी ना। जी, जी, जी। अल, उसमें भी अल लगाएंगी आप। क्यों अल लगाएंगे? क्योंकि अब आपको पता है ना जी। मुजाफ है, तो अल जय्यदु करें या अल हसनु, वो भी सही है। क्योंकि यहाँ पे हम वर्ड मीनिंग पे तो नहीं जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसी चल रही है। जज़ाकल्लाह खैर हिरा, अच्छा किया आपने। अब ले लेते हैं सलमा को। सलमा नहीं है तो जैनब को ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ वालेकुम जी। रहमतुल्लाह। अल्लाह अल्लाह, की अल्लाह की भड़काई हुई आग, ये तो वही है नारुल्लाहिल मुक़द्दा मुक़द्दतु। हाँ, नारुल्लाहिल मुक़द्दतु, ठीक है, वेरी गुड। पहले आपने नारुल्लाही कहा, और फिर नार के लिए आप कुछ अकल लगा के बोला या आयत याद थी? आयत आती लेकिन समझ भी है। बाद में समझ भी लिया कि नार चूंकि फेमिनिन है, इसलिए गोलता के साथ एंड होगा। और नार यहाँ पे मारफा है, क्यों? क्योंकि अल्लाह की, या अल्लाह से इसकी निस्बत हो गई ना, तो मारफा जी है, तो इसलिए अल मुक़द्दतु आएगा, ठीक है। जी। चलिए, अब ये तो नहीं आपने पढ़ी कहीं, चलिए कीजिए अब नहीं, गाय का उम्र। गाय गाय का उम्दा गोश्त, लहमुल बकरती, हम्म, लहमुल बकरतिल हसनतु, या फिर उम्दतु भी हो सकता है, या जय्यदतु भी हो सकता तो आप ये लहम कब से फेमिनिन हो गया? आप क्यों इतना है। गोलता? ओ सॉरी लहमल बकरतिल हसना हंसाना होगा। या आपने जय्यदा। अब अव्वल तो आपने यहाँ भी लहमा कर दिया। ओहो, अल्लाह अल्लाह, एक मिनट। लहमुल बकरती बकरतिल जय्यदु। अब सही हो गया, ठीक है। बिला वजह मुदाफ को आप नसब में नहीं लेके जा सकती। किसी भी मुरक्कब को या किसी भी इस्म के नसब या जर में जाने की पीछे कोई वजह होनी चाहिए। यहाँ तो कोई वजह नहीं है ना। जी जी आप रफा की हालत में ही रखेंगी, लहमू ही कहेंगी, ठीक है। जी। चलिए, नेक मोमिनों के दिल मुतमईन है। ओके, पहले मुब्तदा देख लेते हैं। नेक मोमिनों के दिल, मोमिनों के दिल, कुलूबुल मुमिनीना, नेक नेक मोमिन ने क्या, कुलूबुल मुमिनीन, कुलूबुल मुमिनीन स्वालिहीना मुतमइन्नतुन। वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों मुतमईन नतुन लगाया आपने? क्योंकि ये मुब्तदा, सॉरी, खबर है, और खबर ही है, हाँ, और हर बार हर बार रफा आता है। खबर है तो आपने इसको तनवीन दे दिया। फिर आपने जी गोता भी लगाई, वो क्यों? मुतमइन्न, मुतमइन्नुन भी कर सकती थी ना, आपने कहा मुतमइन्नतुन, वो क्यों? क्योंकि कुरान में ऐसे आता है, जी इसलिए लगी वो। अब वजह तो आपको बतानी पड़ेगी ना, कि कुलूब जो है वो गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, तो इसकी खबर वाहिद मुअन्नस आएगी, ठीक है। आप लोग लिख लें, चाहे यहाँ पे गैर आकिल की जमा मुकस्सर, तो खबर, अगर मुब्तदा भी गैर आकिल की जमा मुकस्सर होगी, तो खबर आएगी वाहिद, क्या लिखूं, वाहिद मुअन्नस, ठीक है। जी तो इसलिए ये मुतमइन्नतुन, कुलूबुल मुमिनीन स्वालिहीन, और फिर मुतमइन्नतुन, ठीक है, सही जी है। जी जी। चलते हैं अगली उस पे, और ले लेते हैं अब महविश को। अरबिक से आसान रहती है, अरबिक टू उर्दू, राइट? उसकी आप लोगों को हुमा बव्वाबानी सालिहानी।
हम्म, मैम ये बवाब क्या है मैम? ये गेट कीपर तो को कहते हैं, दरबान। डोर से दरबान। है ना, डोर होता है बाब, हम्म, तो ये बवाब जो है वो हो गए हम्म, कीपर। आप दरबान बोल दें। हम्म। जी मैम, ये जो है दो की बात हो रही है, तस्निया। तो अम, वो वो दो दरबान नेक हैं, या नहीं, वो दो नेक दरबान। नहीं नहीं, पहले आपने सही किया, बाद में गलत कर लिया। देखिए, हुमा अच्छा। बव्वाबानी और फिर ये स्वालिहानी ना, वो जी दोनों, मैम। वो दोनों नेक दरबान है, वो दोनों। और ये बव्वाबानी स्वालिहानी ये नकिरा है ना, ये देखिए ये आपका मुब्तदा हो गया, और ये जी आपकी मैम। खबर जी हो जी। गई, जी ये मैम। पूरी जी खबर हो गई, और ये मुरक्कबे तौसीफी है, ठीक है। तो अब आप इसको देखेंगे कि ये नकिरा है ना, ये अल तो आनी में, आनी और ऊना का अगर प्रेजेंस ऑफ अल मार्फा कर देता है और एब्सेंस ऑफ अल नकिरा कर देता है, ये बात याद रख लें। यहां तनवीन तो नहीं आ सकती ना मैबिश। जी मैम। भाई वाहिद का तो आप पहचान लेती हैं, और जमा मुअन्नस को भी पहचान लेती हैं अल और उनकी आवाज से, लेकिन आनी और ऊना से जो लोग एंड होते हैं वो जाहिर तनवीन तो ले ही नहीं सकते, है ना। तो जी उनकी नकिरा और मार्फा की पहचान ये होती है कि अगर वो अल से शुरू हो रहे हैं तो वो मार्फा है, और अगर बगैर अल के हैं तो वो नकिरा है। मुस्लिमुन वाली गर्दान, वो 36 अल्फाज की गर्दान थी ना, उसको एक नजर देख लीजिएगा, तो वहां पता चलता है डिफरेंस कि तस्निया में और जमा मुजक्कर में प्रेजेंस ऑफ अल और एब्सेंस ऑफ अल का ही डिफरेंस था। तो यहाँ पे देखिए, हुमा बव्वा बानी, वो दोनों दरबान है। अब उसकी सिफत भी बताई गई है, तो वो दोनों नेक नेक दरबान, क्योंकि उर्दू में दरबान। हम पहले सिफत लेके आते हैं ना, तो वो दोनों दरबान नेक है ना करें आप, क्योंकि खबर ये नहीं बताई जा रही है, खबर ये बताई जा रही है कि वो दोनों दरबान है, जी मैम। ठीक है? और अम, दरबान की सिफत बताई जा रही है, तो ये खबर तो पूरी ही हो गई। ये मुब्तदा हुआ आपका, ये हुमा, हुमा से आप परेशान हो, हुमा दोनों उस गर्दान में आता है ना। जी हुम मैम। और हुमा रफा की हालत में भी हुमा ही होता है, तो जी ये मैम। हुमा सही। अलग से है, अटैच नहीं है, तो ये हालत रफा में है, तो ये मुब्तदा हुआ और ये ये भी मुब्तदा हुआ। जी। चले जी शाबाशी। मैम। हाँ। हाँ, मैं आपके मुझे असल में कंफ्यूजन जो है इसमें हो रही है थोड़ी सी। मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस करूंगी तो मुझे जो जहाँ मुरक्कब है और जहाँ सेंटेंस है, उसमें थोड़ा सा मुझे जो है मैं रिलेट नहीं कर पाई, डिफरेंस नहीं कर पा रही। नहीं तो तो वो मैं जब आप, इंशाल्लाह करूंगी तो। नहीं नहीं, जी। जब क्लास, हाँ आप प्रैक्टिस भी करें, हम्म। और जब क्लास चल रही तो क्लास में बार बार बताया जा रहा है कि देखें, एक फिर यहाँ पे बता दूं, अगर लग रहा है क्योंकि ये चीज़ है, ये अगर क्लियर नहीं होगी तो फिर जुमला आगे बढ़ेगा नहीं, जुमला नहीं आगे बढ़ेगा तो आयत आगे बढ़ेगी नहीं। ये दोनों ही रफा की हालत में होते हैं 100%, ठीक है। 100% मैंने कह दिया, जब तक कि कुछ चीज़ दाखिल ना हो, जैसे इन्ना दाखिल हुआ तो फिर वो फिर मुब्तदा कहते ही नहीं उसको, फिर उसको इस्मु इन्ना कहते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने 100% कहा है यहाँ पे। जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर दोनों रफा की हालत में होंगे, ठीक है। उसके बाद ये होगा, उसको कैसे लिखूं मैं, डेफिनेट इंडेफिनेट लिखूं, क्या करूं, मार्फा लिखूं। ये हमेशा मार्फा होगा, और ये नकीरा होगा, ठीक है। ये 99%। इसको मैं लिख दूं, ये 100%, ये ठीक। 99%। और उसके बाद अदद और जिन्स, अदद अदद लिख दूं तो समझ जाएंगी ना, सेम। जी। अदद और जिन्स में मुताबिकत होती है, और जो मैंने कहा कि इसका भी ख्याल रख लीजिएगा, गैर आकिल की जमा मुकस्सर, तो फिर यहाँ पे सिंगुलर फीमेल वाहिद मुअन्नस आती है। हम बोलते तो अरबिक में है, लेकिन लिखने में मुझे ये आसानी इसलिए होती है कि अगर उसका मीम बनाएं तो मुजक्कर में भी मीम है, मुअन्नस में भी मीम है ना, जी। तो इसलिए एसएफ लिख दिया, ये वाहिद मुअन्नस। इसको देखेंगी तो आप बोलेंगी वाहिद मुअन्नस, जी। सिंगुलर फीमेल ना बोलें, क्योंकि फिर वो सही चीजें दिमाग में सेट नहीं होंगी। बोलेंगी आप अरबिक में ही लिख लें, अब जैसे जी। मैंने आर लिख दिया है तो आप इसको रफा बोलेंगी, तो दो ये 100% रफा में होते हैं। और मैंने वो सवाल दिया कि जैसे आप कहेंगे इन्नल्लाह
اب وہاں پہ تو لفظ اللہ نصب میں چلا گیا کیونکہ انا آ گیا، تو اب اس وقت لفظ اللہ کو ہم مبتدا کہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ مبتدا کو 100% رفع کی حالت میں ہونا تھا، چلتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہی، لیکن اب وہ دوسرا اس کو ٹرم دیتے ہیں، کہتے ہیں اسم انا، خبر انا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس انا نے اس کی رفع کی حالت کو ختم کر دیا، اور مبتدا کو تو رفع کی حالت میں ہونا چاہیے تھا، تو اب وہ بجائے مبتدا کہے جانے کے، آپ سنیں گی لوگوں کو جو بول رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، اور اگر میں بھی آگے یہاں پڑھاؤں گی تو اس کو کہوں گی اسم و انا، اب ہم اس کو مبتدا کہیں گے ہی نہیں، تو یہ چیز ہے، آپ نوٹ کر لیجئے گا آپ سب لوگ، ٹھیک ہے؟ جی تو میم. یہاں پہ یہی دکھائی دی کنڈیشن، دیکھیں یہ رفع میں ہے، آنی کی ساؤنڈ رفع میں ہوتی ہے نا، آنی، یہ بھی رفع میں ہے، پھر ہم نے دیکھا یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، تو فوراً ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہاں یہ جملہ ہے، یہ مرکب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے. جی میم، ہما بواب القصری، تو قصر جو ہے محل کو کہیں گے، تو محل کے دو دربان، اب دیکھیں یہاں بھی یہ نہیں مبتدا وہ اور سوری خبر ہے. ہو، جی میم، مبتدا اور خبر، اچھا. ام، آ، وہ دونوں محل کے دو دربان ہیں. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ دونوں محل کے دو دربان، ظاہر ہے دو ہیں تو دو ہی دربان ہوں گے، ڈیڑھ تو نہیں ہو جائیں گے. جی محل کے دربان ہے، وہ دونوں محل کے دربان ہیں. ویری گڈ، وہ دونوں محل کے دربان ہیں، اتنا بھی کافی. اور اگر آپ ایگزیکٹ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ دونوں محل کے دو دربان ہیں، یہ بھی لکھیں گی تو صحیح ہے آنسر، ٹھیک ہے، گرامیٹیکلی صحیح ہے، اردو میں ہم ایسا بولتے نہیں، لیکن آپ کے نمبر پورے ملیں گے، بالکل صحیح آپ نے پہچانا کہ وہ دونوں. اور یہ اس کو ہمیں ذرا ایکسپلین کیجئے، بواب القصری کیا ہے، یہ کون سا مرکب ہے؟ جی میم، یہ تو جو ہے مرکب اضافی ہوا نا. ویری گڈ، مرکب اضافی ہوا، ٹھیک ہے. اور یہ بوابا کا کیا تھا ایکچول ورڈ، یہ کیا تھا؟ میم مطلب ایکچوئل ورڈ مطلب آپ سنگولر پوچھ رہی ہیں؟ نہیں نہیں، میرا کہنے کا مطلب میں نے آج تک بوابا تو کہیں نہیں پڑھا ہے، یہ کیوں بوابا ہو گیا؟ میم یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. ویری گڈ، تثنیہ کا صیغہ ہے. تثنیہ کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ تثنیہ کا صیغہ تو بوابا ڈویل، ہوتا ہے نا. با کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے. با، نہیں، تثنیہ کا صیغہ ہوتا ہے بوابانی، تو یہ جی میم، بوابا. اچھا اوکے جی. جی میم یہ لائٹ ہو گیا ہے. ویری گڈ، یہ جی لائٹ ہو کا گیا. اعراب ہلکا ہو گیا ہے. ہاں، نون اعرابی، اس کا یہ نون اعرابی ڈراپ ہو گیا، یہ میں سننا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے. جی تو بالکل صحیح آپ نے بتایا کہ یہ مضاف ہے، مضاف کا اعراب ہلکا ہوتا ہے، نون اعرابی اس لیے ڈراپ ہو گیا، یہ ایکچولی تھا بوابانی، ٹھیک ہے، لیکن نون یہ والا ڈراپ ہو گیا اور یہ ہو گیا بواب القصری، اور یہ مضاف الیہ ہم کو حالت جر میں. ویری گڈ، ایک اور کیجئے. جی میم یہ کوشچن ہے، تو ہم تو بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے لگا دیا، ورنہ لگاتے نا تب بھی پہچاننا پڑتا. جی ہاں، کوشچن. جی میم تو ہم پہلے کیا لے کے آ جائیں گے جی ہاں سوچنے بالکل، کے لیے؟ کیا لے آئیے. ہاں، تو میم کیا کیا محل کے دربان دونوں دربان، نیک ہیں؟ اب جی تو میم دونوں بولتے کیا ہیں. محل کے دو دربان نیک ہیں؟ جی ہاں، کیا محل کے دونوں دربان نیک ہیں، ہے نا. جی جی ویری گڈ، بہت صحیح کیا، ماشاء اللہ، اچھا ہے. تو یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی اب؟ جی میم. یہ والی چیز بھی ایسے لکھ لیجئے گا، 100%، 99%. یہاں 99% میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ اگر یہ وجہ میں بتا دوں، سنتی چلیں بس، کیونکہ آج سنیں گی، ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آئے، اور ہو سکتا ہے آپ بھول بھی جائیں، کوئی بات نہیں ہے، پھر بولوں گی، ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو بالکل جیسے رفع اور نصب ہو گیا ویسے یہ بھی ہو جائے گا. کہ اگر یہ مفرد ہوں گے تب تو معرفہ اور نکرہ ہیں، لیکن اگر یہ مرکب اضافی ہے تو یہ ہو سکتا ہے معرفہ بن جائے، تو مرکب اضافی کی حالت میں ہو سکتا ہے کہ معرفہ چلا جائے. یہ مرکب اضافی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اور دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ کبھی تاکید کے لیے بھی چینجز آتے ہیں، تو اسی لیے جب چیز پیٹرن کو فالو نہیں ہو رہی ہوتی ہے تب آدمی الرٹ ہوتا ہے، تب وہاں پہ غور کرتا ہے کہ یہاں پہ تو اس کو کبھی پہلے کی چیز بعد میں. آپ دیکھیں گے ابھی انشاءاللہ جملہ اسمیہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے
کہ ایک پیٹرن پہ جو چیزیں ہیں تو وہ ایک اصول کے ساتھ چل رہی ہیں، تو ایک نارمل ترجمہ آ رہا ہے. اگر پیٹرن بریک ہو رہا ہے، چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہاں یا تو تاکید آ رہی ہے، کسی بات کی امفیسس آ رہی ہے، جو کہ میں نے پچھلی ایک کلاس میں نے آپ کو دکھایا تھا شاید کسی کلاس میں، کہ اس طرح سے جب ہمیں لگتا ہے نگیشن والے چیپٹر میں، تو اس لیے میں نے یہاں 99% لکھا ہے کہ یہ مرکب کے اس میں جب یہ مرکب ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ رول فالو نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. اگر مبتدا اور خبر اگر آپ کہیں گی تو تبھی آپ اس کو مبتدا کہیں گی جب وہ رفع میں ہوگا، تبھی اس کو خبر کہیں گی جب وہ رفع میں ہوگا، ورنہ وہ کچھ دوسرا ہو رہا ہوگا. چلیں دوسری ٹرم یوز ہوگی. مہوش کے بعد لے لیتے ہیں. اچھا کیا مہوش نے، ماشاءاللہ سبھی لوگوں نے اچھا کیا اب تک. اب لے لیتے ہیں رابعہ کو. میم ان کا میسج آیا ہوا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس ہے، تو صرف ایز اے لسنر ہے کلاس میں. چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ردا آ جائیں. جی میم. ہوں جی میم ایکچولی میری نا اسکرین ابھی ابھی بلر ہو گئی ہے، آپ مجھے بتا دیں سینٹینس کیا ہے، لکھا کیا ہے. ان بوابی القصر صالحانی. جی میم الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے. ان بے شک بوابے میرے دونوں، ان بے شک بوابے میرے دونوں دربان القصری محل کے صالحانی دونوں نیک ہیں. ان بے شک میرے محل کے دونوں دربان نیک ہیں. نہیں، یہ سمجھ لیں ردا کہ یہ یا متکلم نہیں ہے، یہ دونوں کا یا ہے. اوکے اوکے. بے شک دربان، بے شک محل کے دونوں دربان نیک ہیں. ویری گڈ آنسر، جواب صحیح ہے. اب اس کو سمجھ لیں کہ یہ تھا بواب القصری، اس کی طرح تھا بواب القصری تھا. ابھی جو میں نے یہاں بولا کہ مبتدا و خبر والی بات جو بولی، اب جی یہ مبتدا اس کو نہیں کہیں گے، اب یہ اسم انا ہے. یہ جی پورا میم. مطلب جو ہو گیا، آپ دیکھیں کہ اب یہ رفع کی حالت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے بوابینی، جی میم. یہ تھا بوابانی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے انا آیا تو انا نے اس کو کیا کر دیا، نصب کی حالت میں لے گیا. تو آنی عینی عینی، مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا کہ اس کی حالت کیا ہے. تو یہ انا جو ہے اس کو نصب میں لے گیا، تو اس لیے بن گیا بوابینی. ٹھیک ہے، سمجھ رہی ہیں ندا، ردا؟ جی میم. اور جی 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 جی. اعرابی ڈراپ ہو گیا کیونکہ یہ مضاف، تو یہ بئی رہ گیا. ٹھیک ہے، اور جی میم اس کا اعراب ہلکا ہو گیا ہے. ہاں اعراب ہلکا ہو گیا نون. تو آپ نے اس کو اس لیے یا متکلم سے آپ نے سمجھ لیا نا، حالانکہ آپ دو دو تو کہہ رہی تھی، لیکن آپ نے سوچا کہ دربان کو بھی اپنا بنا لو، ای کر دو ہیں. بوابی القصر صالحانی، اور بالکل صحیح پہچانا آپ نے کہ نکرہ ہے، تو یہ جملہ ہو گیا، جملہ ہو گیا. ٹھیک ہے، آگے چلیے ایک اور کیجئے. یہ دانی دونوں ہاتھ. میم نیکسٹ ورڈ کی کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ لطیفتانی صاف لطیفتانی. صاف، اور یہ وسیقتانی گندے پہلے. سیختانی گندے. جی ہاں، یہ گندے. اوکے. یدانی دونوں ہاتھ صاف. اچھا ایک ورجلانی منٹ اور ردا، دونوں، ردا اور دو مرد. نہیں، ابھی آپ کہہ رہی دونوں ہاتھ صاف، اردو میں ایسے بولتی ہیں، پہلے صفت لاتی ہے نا، اس تو کے صفت پہلے لائیے. صاف، دونوں صاف ہاتھ. جی ہاں، آپ ایسے کر سکتی ہیں کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ ہے نا نکرہ ہے، تو آپ کر لیں کوئی دو صاف ہاتھ. ٹھیک ہے، کوئی دو صاف ہاتھ. ورجلانی اور کوئی دو گندے آدمی. آدمی رجلانی میں مرد نہیں ہوگا اس کا، سوری. نہیں، رجل. اچھا یہ بھی سمجھ لیں. یہ دیکھیں اسی لیے زبر زیر کتنی امپورٹنٹ، ہم سوچ رہے ہیں کہاں سے آدمی آ گئے. رجلن یہ ہوتے ہیں آدمی، اور رجلن، آپ تو یہ قرآن میں رجلن پڑھا ہوگا، آیا ہوگا، یہ ہوتے ہیں پیر. تو یہ پیر، سوری. رجلانی ہے، یہ رجلانی مطلب دو پیر. ٹھیک ہے، کوئی دو صاف ہاتھ. ورجلانی اور کوئی دو گندے پیر.
جی ہاں، یہ اس کا جو ہوتا ہے و سین خاف، اس کا روٹ لیٹر ہے، و سین خاف کہہ دیا میں نے، و سین خا اس کا روٹ لیٹر ہے، تو یہ اینڈ والا و نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں اس کے آگے لکھ دوں پیر، ٹھیک ہے؟ اور کوئی دو گندے پیر، بس ایسے بھی کر سکتی تھی اگر کوئی کر دے گا، دو صاف ہاتھ اور دو میلے یا گندے پیر، ٹھیک ہے؟ چلیں یہ کریے، ایک اور کیجئے، آپ کے زیادہ تو نہیں ہو گئے؟ نہیں میم، میرے بھی 2 ہی ہوئے ہیں. ہاں ایک اور کیجئے. اوکے. یدا طفلتی ہوں زید وصفتانی. میم میم زید طفلتین، یہ زید تو میل نہیں ہوتا. ہاں زید تو میل ہوتا ہے. یدا. اوکے اوکے اوکے. زید کے مجھے زید صحابہ وصفتانی. میم آئی ایم سوری، میں یہاں پہ کنفیوز ہو رہی ہوں، چلے کی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا چلے، کیا میننگ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میننگ تو بتانے کے لیے میں میننگ بتا سکتی ہوں. مجھے میننگ سمجھ، میننگ یدا ہاتھ، تفلتی. اوکے، تفلتی تو چھوٹے بچے کو بولتے ہیں نا. ہاں جی ہاں، چھوٹی بچی، بچے کو نہیں، بچی. چھوٹی بچی سوری. طفلن کہتے ہیں زید بچے کو. زید. ہاں چلے ریتا آگے لے لیتے ہیں آپ اس وقت. ٹھیک ہے، دونوں ہاتھ گندے ہیں میم. ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن کیا کہہ رہی آپ؟ پورا بولے صاف. زید زید نامی چھوٹی بچی کے دونوں ہاتھ گندے ہیں. آپ تو ٹی وی چینل کی نیوز وہ ہو گئی. زید نامی بچی کے چھوٹے. شاباش. چلیے پڑھیں اپنی خبر. ردا ایک بار اور اپنی خبر بتا دے. مجھ کا نہیں سمجھ آ رہا. چلے سوری. دیکھیں، میں ہی بتا دیتی ہوں، ورنہ تو لے لیتے کسی اور کو. یہ ہے آپ کا مرکب اضافی، کمپلیکس مرکب اضافی. آپ کو دیکھنا کیسے ہے؟ آپ پہلے اسم دیکھیں، یدانی، یدا تو کوئی ورڈ نہیں ہوتا، یدانی اعراب ہلکا ہے، مضاف ہو گیا. طفلتی اعراب ہلکا ہے، یہ بھی مضاف ہے. زیدن یہ مل گیا مجھے مضاف الیہ. زید کی چھوٹی بچی کے دونوں ہاتھ. کتنا آسان ہے ردا، جی میم. ہے نا؟ آپ کو جب جی بھی جی. اسم نظر آئے، یہ تو آپ لوگ تو بھی خوش قسمت ہے کہ سارا مرکب اضافی ہی چل رہا ہے، تو سوچنا ہی نہیں ہے کچھ، ہے نا؟ مرکب اضافی پہ ہی زیادہ دھیان دینا ہے. آپ نے دیکھے اوپر لکھی ایڈنگ مرکب اضافی. لیکن اب جب سب کچھ مل جل کے آئے گا تب کیا کریں گے ہم؟ اس وقت کے لیے ابھی سے اتنا پریشر نہ لیں، ابھی تو ریلیکس رہیں، سب کچھ آسان ہے. تو یہ آپ کو پہچاننا کیسے وہ بتا رہے ہیں. دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ بتا دیا جائے کہ یہ ہے، پھر میں دوسری چیز لے کے آؤں. کیسے آپ ہینڈل کریں گی یہ سیکھنا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے، آپ کو کبھی بھی کوئی اسم نظر آئے تو اسم جو ہے نارمل کنڈیشن میں تنوین کے ساتھ ہونا چاہیے. بھاری ہی ہوتا ہے، ہیوی ہی ہوتا ہے، اور نکرہ ہوتا ہے. ہیوی بھی ہوتا ہے اور نکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ ابھی پراپر ہوا ہی نہیں، وہ ڈکشنری میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے؟ تو تنوین یا ال اگر یہ نہیں ہوا تو پھر اس کے اوپر کوئی معرفہ کی علامت ہونی چاہیے. تو جب ہم کو کوئی ایسا اسم دکھ رہا ہے کہ نہ اس پہ ال ہے، نہ تنوین یا اعراب بھی اس کا ہلکا ہے، تو فوراً مضاف. پھر طفلتی بھی آپ دیکھیں، ہے نا؟ آپ پریشان ہو گئی کہ یہ بچی چھوٹی ہے کہ زید چھوٹا ہے کہ کیا ہو رہا ہے نا؟ کہ زید تو لڑکا ہے تو طفلتی لڑکی کیسے ہوگی؟ ارے زید کی بچی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ زید کی تو بچی بچہ دونوں ہو سکتے ہیں نا. تو یہ زید کی جی بچی میم. ہے اور اس کے پھر دونوں ہاتھ ہے. تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر ال کے ساتھ کوئی اسم نہیں ہے اور اعراب بھی ہلکا ہے تو فوراً جائے کہ مضاف ہو سکتا ہے. لیکن ابھی آپ تلاش کریں گی مضاف الیہ. آپ نے اگلا اسم دیکھا، یہ بھی مضاف کی کنڈیشن پورا کر رہا ہے،
تو یہ مضاف بھی ہو گیا اور یہ بھی مضاف، یہ کنفرم ہو گیا مضاف. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اس کے آگے حالت جر کا ایک، تو یہ مضاف ہو گیا اور یہ مضاف الیہ ہو گیا. لیکن مضاف الیہ ال سے ہوتا ہے نا، یا تو ال سے ہونا چاہیے تو تنوین آ جانی چاہیے، زیادہ تر ال سے ہوتا ہے. تو ہمیں یہ ال بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تو پھر یہ ہو گیا کہ یہ مضاف الیہ تو ہو گیا اس کا، لیکن یہ خود بھی مضاف ہے. آگے گئے تو ہمیں ایک مضاف الیہ مل گیا. اب یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. زید کی بچی کے دونوں ہاتھ وسیقتانی، گندے ہیں یا میلے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے شاباش. سمجھ میں آ گیا رضا؟ جی میم الحمدللہ. اب لے لیتے ہیں شمیم صادق کو. جی میم. جی کریے. میم رجلا طفل المعلمتی. آپ لوگ اردو میں کیا معلم بولتے ہیں کیا پاکستان میں؟ سب لوگ یہ لام پہ زبر کیوں لگا رہے جی جی سوری میم، معلمتی. ہیں؟ اگر دیکھیں اچھا یہی اس کو فائل بناتا ہے نا، زیر ہی اس کو فائل بناتا ہے. اگر زبر کر دیں گی نا تو یہ مفعول بن جائے گا، پھر اس کو پڑھنا پڑ جائے گا، اس کے اوپر کوئی پڑھا رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ٹرانسلیشن ہی غلط ہو جائے گا. رجلا طفل المعلمتی. ٹھیک ہے، چلیے جی. شاباش. ترجمہ کیجئے. معلمہ کے ویری بچے کے پاؤں صغیری چھوٹے. جی میم ایک منٹ. یہ ہے کہ یہ جو صغیر ہے یہ طفلی کے لیے آئے گا نا، اس کے یعنی کہ چھوٹے بچے کے لیے اس کی ہے یہ. جی ہاں، کچھ صحیح پہنچی آپ. چلیے شاباش. اور نظیفتانی یہ رجلا کے یعنی کہ دو پاؤں، تو یہ بھی تسنیہ کے گیا اس کی جو صفت ہے. ہاں، تو یہ طفل تو لڑکا ہے، یہ تانی کیوں ہو گیا؟ تانی میم یہ رجلا کے لیے نہیں ہے، اس کے یعنی کہ پاؤں جی تسنیہ کا ہے یہ ہاں دو ویری پاؤں. گڈ. تو تسنیہ، تو رجلن یہاں پہ آپ کو کوئی مؤنث کی علامت نظر آ رہی ہے؟ رجلن میں میم نہیں، رجلا ہے یہ. ہاں رجلا ہے یہ تو، ہاں. لیکن اب اگر ایک پیر مذکر ہوگا تو دو پیر بھی مذکر ہی ہوں گے نا. جی میم. تو ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ رجلا کی یہ صفت ہو رہی ہے یا خبر ہو رہی ہے، یہاں پہ تو خبر ہو گئی نا. خبر ہو جی گئی، کیا ہوا؟ جی میم خبر ہوگی. خبر ہو گئی. ویری گڈ، کیونکہ نکرہ ہے. تو یہ تانی کیوں ہے؟ رجلانی کی خبر مذکر ہونی چاہیے نا. جنس کا ٹاپک پکا کرنا ہے. پیئرڈ آرگن فیمنن ہوتے ہیں. جی آپ کو یہ جواب دینا تھا کہ رجل جو ہے دو پیر ہوتے ہیں نا، تو دو پیر دو والے آرگن فیمنن ہیں، اس لیے خبر آئی ہے فیمنن. ٹھیک ہے، سمجھ جی گئی میم. شمیم؟ جی میم سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے، جی. تو اب پھر سے پورا ترجمہ کریں. معلمہ کے چھوٹے بچے کے دونوں پاؤں صاف ہیں. ویری گڈ. معلمہ کے، اب یہ الصغیری اس کو جا رہا ہے نا، کیونکہ معلمتی ہے یہ. اگر یہ اس کی صفت ہوتی تو ہاں آپ پہچان گئی کہ معلمہ کے چھوٹے بچے کے دونوں پاؤں صاف ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا کیا آپ نے، اچھا سوچا، ڈائریکشن آف تھاٹ صحیح تھا. چلیں آگے چلیں. آگے رؤوس الجبال الجمیلۃ. میم رؤوس الجبالی یہ مرکب اضافی ہوگا. جی ہاں، یہ روس کا یہ کیا ہے، اس کا روس کا یہ مطلب؟ اس کو پہاڑ کہتے ہیں. جبال تو پہاڑ ہو گئے نا، پہاڑوں. جی اور روس یہ پیک آف دا ماؤنٹینس، تو آپ چوٹی کہتے ہیں نا شاید اردو میں، پہاڑوں کی چوٹی. پیک آف دا اچھا پہاڑ. ماؤنٹینس. اور الجمیلۃ یہ صفت ہے اس کی. رؤوس الجبال الجمیلۃ خوبصورت. اچھا پہاڑ کی خوبصورت چوٹی.
वेरी गुड। पहाड़ों की, आपने तो सब सिंगुलर कर दिया। पहाड़ों की खूबसूरत चोटियां। जी रअसुन होता है, ये क्या होता है? रअसुन। उसकी जमा है रुऊस। ठीक है, जी इसकी जमा है रुऊसुन। रअसुन रुऊसुन, कल्बुन कुलूबुन की तरह समझ ले। तो ये हो गया, ये सब प्लूरल है। ठीक है, अब चूंकि ये वही गैर आकिल की जमा मुकस्सर है, लिख दूं यहाँ पे, गैर जी आकिल की जमा मुकस्सर, तो ये हो गई हमारी वाहिद मुअन्नस, अल जमीलतु हो गई। ठीक है, चलिए एक और कर लीजिए, शाबाश, अच्छा कर रही हैं शमीम आप। अल मुअल्लिमुल अल तो मदरसती। नहीं है, एक मिनट, अल तो नहीं है यहाँ पे। अच्छा मैम मुझे बड़ा कर लीजिए, आ, आप पिंच करके बड़ा अच्छा कीजिए ना। मुझे सही नजर, हाँ जी। आप अपने मोबाइल पे पिंच अच्छा करके बस इसी सेंटेंस को देखिए, पूरी स्क्रीन को छोड़ दीजिए, बड़ा कीजिए। आ मुअल्लिमुल मदरसती मुज्तहिदूना। हम्म, ये यानी कि क्या ये जुमला इसमें होगा? हाँ, जुमला इस्मिया सवालिया है। जी क्या मदरसे के उस्ताद, यानी कि मुअल्लिम, ये जमा का सिगा और इसको हल्का करने से ये यानी कि ये मदरसे के उस्ताद मुज्तहिदूना मेहनती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मदरसे के, ये मुअल्लिमूना था, ठीक है, ये मुजाफ जी बना तो नून अराबी ड्रॉप हो गया है। ठीक है, क्योंकि मुअल्लिम कोई वर्ड तो नहीं होता ना। तो जी मुअल्लिमुल मदरसती मुज्तहिदूना, क्या मदरसे के उस्ताद, क्योंकि यहाँ पे ये खबर क्यों बना? क्योंकि अल नहीं है ना, नकिरा है। ठीक है, जी तो इसलिए ये हो गया आपका मुब्तदा और ये है आपकी खबर। सही किया आपने। चलें, मीनिंग आप पूछे, मीनिंग बताएंगे आपको। वो दोनों बहादुर लश्कर हैं। तो ये क्या है, जुमला है मुरक्कब है? ये जुमला है, जुमला। वेरी गुड, जुमला है। इसमें मुब्तदा क्या हाँ हो जी। सकता है? अ, वो दोनों। वेरी गुड, पहचान लिया। वो दोनों, वो दोनों मुब्तदा है, और हाँ जी। उसके बारे में खबर आ रही है बहादुर लश्कर है। तो ये अब मैंने जी जो जी। वहां कंडीशन बताई थी उसी हिसाब से लगाना शुरू करें। वो दोनों की अरबी क्या होती है? हुमा। वेरी गुड, हुमा। हुमा बहादुर लश्कर, मुझे भूल गया है। लश्कर तो नहीं, लश लश्कर का जुंदुन होता है ना, जुंदुन। हाँ जी। बहादुर, बहादुर का तर्जमा क्या होगा बहादुर मैम? का जरीयुन कर लीजिए। जरीयुन। हाँ, अ, लश जर लश्कर का ये कर लीजिए। चलिए, लश्कर, अ, नहीं समझ आ रहा। नहीं, अब इसमें देखिए, इसमें मौसूफ क्या है? लश्कर है, जी। तो मौसूफ को पहले अरे लिखिए। हाँ जी, जुंदुल जरियू। अल्लाह अकबर, ये दोनों तो आप भूल गई। आपको अच्छा जुनगुन मैंने दिया है, मैंने तो वर्ड मीनिंग दिया है ना। आप इसको डुअल तो हाँ बनाए। जी। हुमा जुंदानी। हुमा जुंदानी। हाँ, दानी, ये भी फिर उसमें ही आएगा ना, अल जरियानी। जरी यानी। ठीक है, हाँ जी। क्योंकि सब कुछ फिर उसके हिसाब से चलेगा ना। अगर ये हाँ जी। आपका, हमने यहाँ क्या बताया था? आपको बताया था रफा रफा, है ना? फिर हाँ बताया जी। था मारिफा और नकिरा। फिर मार बताया था हाँ जी। अदद अदद और जिन्स जिन्स। तो अदद अगर ये है, जो भी ये फॉलो करेगा। ठीक है, तो जब हाँ ये जी। दो है तो इसको जुंदुन को भी आपको दो बनाना पड़ेगा, और जाहिर है सिफत तो फिर फॉलो करती है ना। हाँ जी। तानी ने हुमा की वजह से चेंज हुआ, और ये मौसूफ की वजह से चेंज हो गया। ठीक है, बस ऐसे चेन की तरह चलते रहते हैं और तर्जुमा करते रहते हैं। ठीक है, कुछ बिगड़े हुए चेहरे, लो आपको तो फिर कुरान मिल गया। कुछ बिगड़े हुए चेहरे, मुझे ना बेसिकली अभी सारा भूल गया।
कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, पता है जब ऐसे क्लास, बिल्कुल इससे परेशान ना हुआ करें, फिर इससे आदमी सबको ही भूल जाता है, कोई मसला नहीं है। बासिरुन, हम बता रहे हैं ना यहाँ पे, बिगड़े हुए की यही उर्दू ले लीजिए, चेहरे की भी बता दूं, बता दे। वासिरुन, वजहुन, हाँ वजहुन चेहरा, कुछ बिगड़े हुए चेहरे, आ, कुछ बिगड़े हुए चेहरे, बिगड़े हुए, ये ज्यादा है, ज्यादा हाँ जी। चेहरे। वज वज वजहुन मैं हमेशा आपको सिंगुलर दूंगी, मैं कभी आपको डुअल नहीं नहीं, प्लूरल ये सब नहीं दूंगी, वो आपको बनाना पड़ेगा। वजहुन, वजहुन वजहुन का प्लूरल क्या होता है? वजूह होता है, वजूहुन। वुजू, हाँ जी, ठीक है, वुजू, वुजूहुन, वजूहुन यहाँ पे इसलिए मैंने कहा और आपने भी लगाया, क्योंकि यहाँ कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो नकिरा मिले रहे, अल हाँ वजूह जी, नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ठीक कुछ है, बिगड़े हुए चेहरे इन्होंने कहा है ना, तो हाँ वो जी, ये हो गया कुछ चेहरे, उसकी सिफत आई है बिगड़े। उर्दू में सिफत पहले आती है, आप बाद में लगा दें, आप ये ठीक सिफत है, बना दें इसकी वजूह के लिए। ठीक है। वुजूहुन बासिरूना, अब बताएं ये क्यों होगा? क्योंकि ये मोनस है, इसलिए इसकी भी इसी मोनस ही आएगी। क्यों, आपके पास दो चेहरे हैं क्या? हमने कहा कि जो पेयर्ड ऑर्गन है वो मुअन्नस होते हैं। वजूह जो है, ये वजहुन था और ये वजूहुन बना, ये गैर आकिल की जमा मुकस्सर, आखिर की जमा मुकस्सर, ठीक है, इस वजह से हाँ सिर्फ जी, हाँ जी, है वाहिद मुअन्नस, ठीक है। जी बजी, अब जब भी गैर आकिल की जमा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था कि आप देख लें, वजहुन से जब वजूहुन बना तो टूट फूट गई ना शक्ल, एराब भी देखिए, ये भी हाँ जी, हरकत भी चेंज हो गई, बीच में वाव आ गया, है ना, कलबुन कुलूबुन जैसे अभी किया जी था, बजी, तो इसलिए बासिरतुन, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी, और अच्छा कर रही हैं आप, बिला वजह नर्वस ना हो, अच्छा, थोड़ा बहुत तो ये होगा ही, गलतियां हो जाती हैं, उस वक्त दिमाग में नहीं आता, लेकिन आता है अल्हम्दुलिल्लाह, सबको, सभी ने अच्छा किया। और इतना रख लेते हैं होमवर्क के लिए, है ना, ज्यादा तो नहीं बचा, बस इतना सा है, ठीक है, इसको कर लीजिएगा अब होमवर्क इंशाल्लाह इस हफ्ते का। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम। वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।